ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਰਮਾਨੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਕਰੇਗਾ ਖਾਸ ਬਿੱਲ। ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਸ ਐਲਾਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਦਮ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ $1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ 21 ਕਿਲੋ ਮੈਥਾਮੈਫਟਾਮਾਈਨ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ $2.7 ਮਿਲੀਅਨ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 3 ਪੱਧਰੀ ਸਖਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਨੇ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਨਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨਿੰਗਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰੇਗੀ। ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ। ontario ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਏਫਵੀਕ ਫਿਡਾਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। We already knew that this sector had great people, the most skilled workers you'll find anywhere. We knew the sector had great companies, pioneers in their field, the best in the world. The plan brought together all the players, industry, research and education, labor, and each level of government. We knew that we needed to think big and long term, looking at the next decade and beyond. Since then, we've been laying the groundwork, doubling down on skills training, strengthening our parts suppliers, boosting connected and autonomous innovation, and making it easier for companies to do business in Ontario. We put all the pieces together, and today Ontario's auto industry is taking an important leap into the future. Ford Motor Company's investment of nearly $2 billion in Ontario represents a true game changer for our auto sector. With this landmark investment, Ontario becomes a global hub for electric vehicle manufacturing. Ford's Oakville Assembly Complex will become the company's #1 battery electric plant in North America. Governments around the world understand the economic benefits of winning an automotive investment of this significance. This will foster an electric vehicle parts and battery manufacturing supply chain, creating good jobs across our province and indeed all across Canada. And it creates opportunities across other sectors, including in Northern Ontario, our advanced mining industry, global leaders in the critical minerals required for electric vehicle batteries. And we commend the federal government for joining us at this table. This investment sends a message around the world that Ontario is the best place to develop and manufacture the next generation of vehicles. As some of you know, I started my career at Ford Motor Company of Canada, and I'm proud of the fact that this industry employs over 500,000 Canadians, and it contributes $16 billion to our national economy. And the history of auto manufacturing in Canada really began with the Ford Motor Company of Canada. So it's fitting that the next chapter of Canada's automotive industry also begins with Ford. For more than 100 years, Canada has built cars with traditional gas and diesel-powered engines. And today's investment marks the beginning of zero-emission vehicle manufacturing in Canada and secures Canada's place
in a cleaner and more sustainable global automotive ecosystem. More and more Canadians want zero-emission vehicles, and automakers are prepared to make investments to shift their manufacturing accordingly. As a result, Canada now has an undeniable opportunity to invest in electrification and drive a green recovery to help achieve our climate change goals. And our government is committed to advancing strategic partnership with Canada's automotive industry, like our hosts here at Ford Motor Company of Canada. In doing so, we will keep our country's auto industry at the forefront of global competitiveness. We will compete and succeed globally as well. So, ladies and gentlemen, to tell you more about our government's latest investment in automotive jobs and growth. ਕੈਨੇਡਾ ਪਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਅਨਸੇਫ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Thank you, Speaker. Speaker, housing is a human right, not only here in the province of Ontario, but across the world. But unfortunately, in many communities, we are seeing an increasing rate of homelessness, and the pandemic has simply made that worse. In Peel and the city of Brampton, we see our numbers increasing and people being forced into unsafe and illegal housing options. Where's the relief, Speaker? Where is the relief for tenants and small to medium landlords? They have been asking this government for support to assist in the underlying issues that they're facing. I've spoken with many tenants who have shared with me harrowing stories about the reality of the housing that they are subjected to. One tenant shared with me that bed bugs are dropping from the ceiling into his bed and onto his clothes. Another tenant shared with me that roaches are entering the food that they make for their family and their children. Speaker, it's really unfortunate that in a province as rich as ours, that Liberal and Conservative governments have failed to invest in housing to ensure that people have adequate options and a safe place to call home. So I'm urging this government to think about what we need to do to make sure that everyone has access to a safe and affordable place to rest their head at night. Think about options like rent relief, a rent bank, because it's not just tenants, it's landlords that also need support, and this government has failed to step up and support anybody. ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। The government of Canada, in partnership with the government of Ontario and Ford Canada, is investing $1.8 billion to transition Ford's Oakville assembly plant into making zero-emission electric vehicles. The federal government will contribute $295 million towards this project, and the government of Ontario will do the same. Today's announcement secures over 5,000 good middle-class jobs and is a major vote of confidence in our auto sector. For people in Oakville, Windsor, Essex, and Ford's entire production line, I know this is big news. This is just one of the first steps to build a next-generation auto industry. And we have the resources to do that. From aluminum from Quebec to nickel from Ontario, this investment will make a huge impact throughout the supply chain, including the many, many auto parts suppliers throughout the regions. And it positions our workers for success while keeping us competitive as we grow the economy. The market for electric vehicles will grow in the future, and Canada has the talent to be a global leader in making batteries for electric vehicles, electrification, and clean technology. That means we need to secure good jobs now, which will open up more opportunities for our auto sector to thrive into the future. At the same time, by investing in technology that protects the environment, we're also taking action on our plan
to get to net zero carbon emissions by 2050. For our auto sector, for our environment, this is a win-win. I want to thank Premier Ford for his continued partnership and acknowledge Jerry Dias and Minister Baines for their incredibly hard work. This is just another example of the important progress we can make when we all work together. People expect us to work together for years. A lot of people voted one way provincially, another way federally. But I've never been one to be it part of the greens or the blues or the reds or the orange. This is about working together, collaborating together, and coming up with solutions. And that's what we do every single day. I appreciate the relationship that myself and the Prime Minister have built, along with the other premiers and, of course, the Deputy Prime Minister for doing such a great job. But not only them, but the 444 mayors, be it Mayor Burton right here in Oakville, working collaboratively to do great projects like this. And this is one of many that we're going to focus in the Halton region to work again collaboratively to build the economy and create new jobs until everyone can grow and prosper and thrive. And when we work together, when companies grow, prosper, and thrive, people that work here have an opportunity to thrive as well together. Be it the federal government, the provincial government, or the municipal governments, we will come back. We will come back stronger than ever before when we stay united. We announced a week ago or so $1 billion in investing in contact tracing and tracking and testing. And I'm proud that we set another record yesterday at 48,300 tests. We're getting close to 50,000 tests. And just to put that into perspective, we're 38% of the population. We're testing 52% of the people. But we're going to continue training up the contact tracers and having people come on board. We're going to be hiring hundreds and hundreds of contact tracers. So we welcome anyone. If you want to be a contact tracer, by all means, go on the provincial website. And it's a great job. कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी यानी कि सीबीएसई ने आरसीएमपी ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬ੍ਰਾਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਕਿਲੋ ਮੈਥਾਮੈਫਟਾਮਾਈਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ $2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੀ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕ ਵਿੰਡਸਰ ontario ਸਥਿਤ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ ਇਸ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਟਰੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟਰੱਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਬਾਰਜ਼ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਡੀ ਵਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬਾਰਜ਼ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ 75 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ 100 ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਿਰਫ 6 ਲੋਕ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਗਾਹਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਾਊਂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਆਮ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੌਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਕੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਰਕੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ 3 ਪੱਧਰੀ ਸਖਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰਾ ਪੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਲਾਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਖਤਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਸੀਸਾਈਡ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ 3 ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਸੂਬੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ 124 ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ 53 ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰੂਸਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀ ਅਵਾਚਾ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਮ੍ਰਿਤ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਚਾ ਖਾੜੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ 95% ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਕੇਟ ਬਾਲਣ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਮਛੇਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਰਗੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਫਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀਆਂ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਡਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਸ਼ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਰੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਦੀਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਲਾਈਵ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ 10:30 ਤੋਂ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ info@cktimetv.com। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਰਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।